بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہر جگہ پر دشمن علی کا احترام کیا جاتا ہے، ہر جگہ پر دشمن زہرا کا احترام کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قاتلوں کے نام پہ مسجدیں بنائی جاتی ہے، مدرسے بنائے جاتے ہیں، چوک بنائے جاتے ہیں، روڈ بنائے جاتے ہیں۔ علی کون ہے؟ رسول کا خلیفہ ہے، رسول کا وصی ہے، رسول کا جانشین ہے، اللہ کا ولی ہے، توحید ہے میرا مولا علی، دین ہے، قرآن ہے۔ خود مولا علی مشکل کشا فرماتا ہے، کتاب کا نام ہے اصول کافی، اس کی 4 جلد میں مولا کا فرمان ہے۔ مولا نے فرمایا میں وہ قرآن ہوں جس سے جھٹلایا گیا، میں وہ دین ہوں جس کو چھوڑ دیا گیا۔ مولا نے فرمایا میں وہ دین ہوں جس کو چھوڑ کر کے لوگ کافر ہو گئے۔ اس علی مولا کے گھر کو جلا کر مولا کے حق پہ قبضہ کیا گیا، یعنی مسلمانوں نے توحید کو پامال کر دیا، دین کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا۔ اس لیے تو مسلمانوں کے پاس صحیح توحید نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس صحیح عقائد نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اساس دین کو پھاڑ دیا، ختم کر دیا۔ یہ اسلام محمدیت کے دائرے سے نکل کر کے یزیدیت کے دائرے میں پہنچا۔ 50 سال پہلے جس کرسی پر رسول بیٹھتا تھا، اس کرسی پر آ کر کے یزید بیٹھا۔ یزید کو رسول کی کرسی پر بٹھانے والا کون تھا؟ یزید کو خلیفہ بنانے والا کون تھا؟ اسلام نے ترقی کی 23 سالوں میں، اور اسلام کو زوال آیا 50 سالوں میں۔ جس وقت اسلام نے ترقی کی تو اسلام پرور تھے، اور جس وقت اسلام کو زوال آیا تو اسلام کھور تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جنگ جمل کے بعد سارے مسلمانوں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں قریب بیٹھے ہوئے شخص کو کونی ماری۔ اس نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ تجھے علی کی نماز پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ 25 سال بعد آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول پڑھاتا تھا۔ اب انصاف والی زبان سے بتاؤ کہ 25 سال کے عرصے میں وہ نماز ہی نہیں رہی تھی، یعنی خلافت ثلاثہ کے دور میں 25 سال کے عرصے میں وہ نماز ہی نہیں رہی تھی، تو دین کا باقی کیا بچا ہوگا؟ اور اس کے بعد یہ دین آیا، یہ اسلام آیا یزید کے ہاتھ میں، تو باقی اسلام کا کیا بچا ہوگا؟ اور اس کے بعد اب دین ہے مولویوں کے ہاتھ میں۔ ہر کوئی اپنا عقیدہ امت کو دے رہا ہے، ان کے دماغ میں ذہن میں ٹھونس رہا ہے۔ اہل بیت سے تو کوئی عقیدہ نہیں لیتا، مولویوں سے سارے عقیدہ لے رہے ہیں۔ بھائی اگر اہل بیت سے عقیدہ لیتے تو ولایت کے منکر نہ ہوتے۔ یہ سارے مولوی ولایت علی کے منکر ہیں، ولایت علی کے دشمن ہیں۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں نماز 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 ہر جگہ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے نماز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ علی کی ولایت کو چھپانے کی نیت سے ہر جگہ تمہارے سامنے نماز کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تم ولایت علی کو بھول جاؤ۔ جو بھی ولایت علی سے نماز کو ٹکرائے گا وہ نماز اس پر لعنت کرے گی۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ یہ آپ سے سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا میرا ذکر ہے، اور علی کا اسم اللہ کا اسم ہے، علی کے ذکر سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ۔ تو کتنا بڑا یہ مولوی آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جس دیوار پہ دیکھو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کسی ایک دیوار پر یہ بھی لکھو کہ علی کا ذکر کرو، علی سے محبت کرو۔ بھائی سب سے افضل چیز، سب سے بڑی چیز، گمراہی سے بچانے والی چیز محبت علی ہے، محبت اہل بیت ہے۔ یہ رسول نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ تم نماز پڑھو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے گمراہوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مسجد زرار میں کون تھے نماز پڑھنے والے؟ گمراہ تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول نے وہ مسجد زرار کو گرا دیا،
रसूल ने नहीं कहा है कि तुम नमाज पढ़ो गुमराही से बच जाओगे, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। और रसूल ने यह भी गारंटी नहीं दी है कि तुम रोज़े रखो तुम गुमराह नहीं होगे। और रसूल ने यह भी नहीं कहा है कि तुम तिलावत कुरान करते रहो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, नहीं कहा है। और रसूल ने यह भी नहीं कहा है कि तुम हज करो, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूँ कि कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे, नहीं कहा है। किसी भी काम के लिए रसूल ने यह नहीं कहा है कि ये करो तुम गुमराही से बच जाओगे। मगर जब अहल बैत की बात आई तो रसूल ने फ़ख्र अंदाज में कह दिया, मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहल बैत। जब इसके दामन को पकड़ोगे, जब इसको मजबूती से पकड़ोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूँ। रसूल ने गारंटी दी है तो कुरान और अहल बैत को साथ साथ ले जाने के बाद दी है, क्योंकि कुरान वो चीज़ है जो अहल बैत समझाएगा, अहल बैत वो चीज़ है जो कुरान समझाएंगे। कुरान अहल बैत के बगैर समझ में नहीं आएगा और अहल बैत कुरान के बगैर समझ में नहीं आएंगे। ये दोनों एक दूसरे को समझाने के लिए हैं। सारे मौलवी कहते हैं कि रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। सारे मौलवी कहते हैं, शिया भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि ज़रा अपने अंदर में अखलाकी जुर्रत पैदा तुम क्यों नहीं करते? तुम ये कहते हो कि रसूल ने फरमाया कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहल बैत। रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बीच अहल बैत असहाब छोड़ के जा रहा हूँ? रसूल ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बीच मौलवी छोड़ के जा रहा हूँ? नहीं कहा, क्योंकि रसूल को पता था ये असहाब भी मर जाएंगे, मौलवी भी मर जाएंगे, मगर मेरी अहल बैत का कोई ना कोई फ़र्द हर ज़माने में मौजूद होगा जो मेरी उम्मत को गुमराही से बचाएगा। आज सरकार ज़माना मौजूद है, उम्मत रसूल को गुमराही से बचा रहा है, बाकी ये मौलवी तो गुमराह कर रहे हैं। कौन बचा रहा है गुमराही से? सरकार ज़माना बचा रहा है। मेरे अजीज़ों, अहल बैत से मोहब्बत करना फ़कत शियों का ठिका नहीं है। जिसने रसूल का कलमा पढ़ा है उस पर रसूल की अहल बैत की मोहब्बत वाजिब है, क्योंकि नस्स से कुरान मौजूद है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये नस्स से कुरान है कि अहल बैत से मोहब्बत करो, ये तुम्हारे ऊपर वाजिब है। आज पाकिस्तान में सच बोलने पे पाबंदी है, कोई भी सच बोले FIR हो जाती है, कहते हैं निकाल दो इसको मुल्क से, जलावतन कर दो। कितने अली वाले निकाले गए हैं पाकिस्तान से इसी जुर्म की वजह से कि ये अली की बात करते हैं, ये ज़हरा के हक़ की बात करते हैं, इसी जुर्म की खातर निकाले गए हैं। निकालो इनको मुल्क से, ये फितना करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि यह पाकिस्तान किसका है? किसने बनाया है? किस वक्त बना? किस टाइम बना? किसी भी सियासतदान से पूछो कि पाकिस्तान किस वक्त बना, किस टाइम बना, किसने बनाया, सारे कहेंगे 5:12 पाकिस्तान बना। टाइम लिखा गया, पाकिस्तान बना 5:12 और तारीख 14 थी, और पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली फातिमा थे। अब बताओ कि पाकिस्तान पर ज़्यादा हक़ किसका है? अली वालों का है या अली के दुश्मनों का है? ये अली वालों का मुल्क है, अली वालों का देश है। और ये पाकिस्तान मेरे मुर्शद को रसूल पाक ने हदिया के तौर पर दिया है। ये तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब मुर्शद कलंदर मदीना में रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए गए तो हुजूर पाक उसको फरमाया मुराकबा की हालत में कि जा तू सिंध में। उस वक्त मुल्तान तक ये सारी सिंध थी, ये सारा पाकिस्तान सिंध था। तो ये पाकिस्तान मेरे मुर्शद कलंदर को हदिये में मिला है। तो ये पाकिस्तान कलंदर के मलंगों का है, ये पाकिस्तान अली वालों का है, अली के दुश्मनों का नहीं है। हमें क्यों निकालते हो? अली वालों को क्यों निकालते हो? खुद निकाल जाओ, तुम्हारा क्या हक़ है? इस मोहम्मद अली फातिमा के बना हुए पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठने वाले हुक्मरान, ज़रा इंसाफ करो। इंसाफ क्यों नहीं करते? एक दिन तुमको भी मरना है। अनकरीब सरकार ज़माना का ज़हूर होगा, फिर इस पाकिस्तान पर हम जैसे फ़कीरों की हुकूमत होगी, हम अली वालों की हुकूमत होगी। क्योंकि सरकार ज़माना का तख्त होगा कूफा में, मस्जिद सहला में, बाकी पूरी दुनिया में सरकार के नुमाइंदे काम करेंगे। सरकार उनको ओहदे देगा, किसको गवर्नर करेगा, किसको वज़ीर करेगा, किसको सदर करेगा। हम अली वालों की हुक्मरानी होगी। जब सरकार ज़माना आएगा फिर हम खुल करके विलायत अली बयान करेंगे, खुल करके ज़हरा के दुश्मन पर लानत करेंगे। फिर देखें हमें कौन रोकता है। अनकरीब सरकार का ज़हूर होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा या अलीमा।